अरे श्रीक्षेत्र बाबू तुम कथार जहाँ जना पड़ुची तमें आ तुम स्त्री जोटी इच्छा जिते इच्छा जमी इच्छा नगा नगी हो जाऊच। अरे तुम दीटा भितर जदि एत प्रेम उछुली पड़ुची ताले सोशल मीडिया एत यात्रा करुच कहीं भाई ये इंडिया पाकिस्तान युद्ध सरीगला किंतु एठी हमर श्रीक्षेत्र सोनाली यात्रा सरुना केतबेले सोनाली मैडम आमर कहउचंदी सी होचंदी सती सावित्री सबतक भूल होची श्रीक्षेत्रर आउ केतबेले आमर श्रीक्षेत्र बाबू कहउचंदी कोन ना सी होचंदी एकमात्र सत्यवान आउ सबतक भूल होची सोनाली रो। केतबेले सोनाली मैडम आमर कहउचंदी जे श्रीक्षेत्रर परनारी सहित संपर्क रहिछि तो आउ केतबेले श्रीक्षेत्र बाबू आमर कहउचंदी कोन ना सोनाली मैडम कर परपुरुष सहित संपर्क रहिछि। ए श्रीक्षेत्र आउ सोनाली जहाँ मिछ कहउचंदी तो कहउचंदी जहाँ पवन करचंदी तो करचंदी किंतु आंक भितरे आउ जने व्यक्ति अच्छा जी कि पवन करूना डायरेक्ट महाबात्या करुचंदी सी किए कहल सी हेले आम श्रीक्षेत्र पिताजी आग टे शुणी दियो सी कौन कहते मोर पुओ झील को आनी मु बाहा करिक रखी ताकू 3 वर्ष रखिला परे छुआटे जन्म है। अरे मौसा तम पुओ तो 2013 रे सोनाली की भगेकी आनी आउ सांगे सांगे बिले हल कर 2014 गोटे छुआटे भी जन्म कर ताले तुम जो कौच 3 वर्ष रखिला पर जाकि छुआटा है बोली तुम ये क्या चुतिया बनाऊच निजकू निज पुओ को ना ओडिशावासी की ताकू 3 वर्ष रखिला परे छुआटे जन्म है। पवन खाली सेतिक सरी नहीं आहुरी अच्छी शुण से झील को जिते ब्रेन हाम्रे जाइला मु 1,20,000 टंका अंजुले सुना बिकिकी से झील को भल करी मो पुअर से इनकम किसी नथिला माने जितेबाला श्रीक्षेत्र सोनाली की भगेकी आनी सेतेबेले श्रीक्षेत्र इनकम किसी नथिला जितेबाला तार छुआटे जन्म है सेतेबेले भी श्रीक्षेत्र इनकम किसी नथिला मो पुअर से इनकम किसी नथिला से छुआ को छुआरू वर्तमान पर्यंत बड़ हाँपी जहाँ खर्च कराई सेटा करचंदी किए ना श्रीक्षेत्र बापा माने ऑल टोटाल कहू गले आज पर्यंत श्रीक्षेत्र पाखे काणी कौड़ीटा भी नथिला। मो पुओ केतेबेले केमिति कौन दौची मु ता एडजस्ट करिक चलुची। अरे श्रीक्षेत्र बाबू तुम पाखे तो टंकाटे नहीं तुम पाखे तो रोजगार भी नहीं ताले तुम जो जिम जाइए पाउडर खाई जो बॉडी बनईच आ जो 24 घंटा चश्मा पिंधिकी स्टाइल मारिकी बुलुच से पैसा कौटू आसुची। अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है भाई मु मोर पूर्व वीडियोटा ऑलरेडी सोनाली पंडा के ऊपर बनई सारी से आज वीडियो आम केवल श्रीक्षेत्र बाबू के विषय कथा हवा किंतु ता पूर्व टिके हमर देखिदबा आज आमर वीडियो स्पॉन्सर किए। भाई एबे चली आईपीएल 2025 आउ ये टाइम को यूज करिकी पैसिव इनकम करिया पई मु यूज करची 1x रो रिलायबल सर्विस जोटी की सब किछ होची बहुत ही बढ़िया माने सुपर फास्ट विड्रॉयल वेराइटी ऑफ पेमेंट ऑप्शन आउ 24/7 क्लाइंट सपोर्ट माने जदि तथापि तुमको लागुची जे तुम काले हारि जीवो ताले तुमको निश्चित भाव में 1x ट्राई करिया कथा कहीं ना एटी आईपीएल मैच ऊपर थिबा सब प्रेडिक्शन होची रिस्क फ्री माने जदि तुम गोटे इवेंट $10 लगेइबो आ तुम हारि जीवो ताले तुमको तुम पैसा रिटर्न मिल जिवो माने नो लॉस आहुरी दरकार। अच्छा हो रेजिस्ट्रेशन करिया समय जदि मोर प्रोमो कोड यूज करबो ओडिया 1 ताले तुमको मिलिबो 65,000 टंकार पर्सनल गारंटेड बोनस लिंक आउ प्रोमो कोड पिन कमेंट रे अछि आउ हां एभलिया सुजोग को टोटाली हाथ छड़ा करंतु नहीं। भाई श्रीक्षेत्र बाबू कहवा कथा जे सी कोटे भारी कष्ट करके 12 वर्ष है पुओ को पाली किंतु तांकर बापा कौन कहउचंदी सेटा टिके सुनी दियो। मो माँ पाली थेला सेई छुआ किंतु ता माँ पाली नथले कि मो पुओ भी पाली नथले कि मो बोहू भी पाली नथले। भाई यही जानी पारुथिबे जे श्रीक्षेत्र बाबू आमर जने गालुआ नुहे सी हेले जने परम गालुआ माने आगुर से सब बेले कहि आसुतले मते मोर स्त्री दरकार मते मोर स्त्री दरकार किंतु जेबेठारु लोक माने तांकर सतटा को धीरे धीरे जानिबा आरंभ कलेनी सेबेठारु श्रीक्षेत्र बाबू आमर कहउचंती नाय नाय मते स्त्री दरकार नाय मते एबे डिवोर्स दरकार मते एबे डिवोर्स दरकार। ताल डिवोर्स काई दउना मु तो चाहूची डिवोर्स मु तो ओपनली कहूची मु डिवोर्स चाहूची डिवोर्स मत दउना कहीं भाई आमर श्रीक्षेत्र बाबू जने एते बड़ गालुआ जे से आगुर कहउतले कोन ना 12 वर्ष लानी तांकर तांकर स्त्री को सहित कोनोसी संपर्क नाही सेपट कहउचंदी 12 वर्ष लानी किछि संपर्क नाही आउ एपट कहउचंदी कोन ना 2 वर्ष तळे सी कोटे तांकर स्त्री को सहित माने सोनाली पंडा सहित शारीरिक संपर्क रखिचंदी। केबे रखितले 2 वर्ष पूर्वे 2 वर्ष पूर्वे आस्तिले माने आपण 2 वर्ष पूर्वे तभी तांकर सहित शारीरिक संपर्क हां हां भाई तुम बेहिया देखी थब किंतु एते बड़ बेहिया तुम जीवन रे केबे भी देखि न थब देखुच
ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାବୁ ଆମର କେମିତି ଗର୍ବର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ସିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯାତ୍ରା ପଡ଼େ ସେ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ବି ସିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। ଚାରିପଟେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ବି ଦମ୍ ଅଛି। ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି, ସେଠି ବି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲି। ଆରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାବୁ, ତମ କଥାରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତମେ ଆଉ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉଠି ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ନଗା ନଗି ହେଇଯାଉଛ। ଆରେ ତମ ଦିଟାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଏତେ ପ୍ରେମ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏତେ ଯାତ୍ରା କରୁଛ କାହିଁକି? ଭାଇ ଏଠି ଖାଲି ଟିକେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖ ଆଉ ଏପଟେ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଥିବେ ସେଇଟା ଅନୁମାନ କରି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ଆମ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଚକୋଲେଟ୍ ବୟ ଆସିଗଲେ। ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୁଲୁଗାଲିଆ ଡଉଲ ଡାଉଲ ଚେହେରା ଦେଖିକି ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଖାଲି ଘିଅ ଆଉ ଲହୁଣୀ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବାଜି ନଥିବ ନା। ମାନେ 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ବାପା ପଇସା ରୋଜଗାର ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ କରିଥିଲେ। କେତେବେଳେ ସେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ଦୋକାନ ଖୋଲିକି ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ଦୋକାନ କରିକି ମୋ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲି। ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ଅଟୋ ଚଲେଇକି ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଇନକମ୍ରେ ମୁଁ ପୁରୀରେ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅଟୋ ଚଲେଇକି ମୋ ଛୁଆକୁ ପାଳିକି ସେଠି 3ୟ କ୍ଲାସ୍ରୁ 4ର୍ଥ 5ମ 6ଠ ପଢ଼େଇଲି। ଭାଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବାପା କ୍ଲିଅରଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଛୁଆ ତା ବାପା କିଏ ଜାଣିନି କି ତା ମା କିଏ ଜାଣିନି, ସିଏ କେବଳ ତା ଜେଜେଙ୍କୁ ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନାଥ ହୋଇକି 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଜେଜ କୋଳରେ ବଢ଼ୁଛି। ତା ବାପା ବେଲି ସେ କିଛି ଜାଣିନି, ମା ବେଲି କିଛି ଜାଣିନି। ଆଉ ଏଠି ମିଷ୍ଟର ଗାଲୁଆ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାବୁ ଆମର କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସିଏ କ'ଣ ଭାରି କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଆରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାବୁ, ଏ ପବନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସଟା ତମର ଛୋଟବେଳୁ ଅଛି ନା ସେଥିପାଇଁ କିଛି କୋର୍ସ କରିଛ? ଭାଇ ଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାବୁଙ୍କର ସତଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଖାଲି ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆର ପଟେ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଟିକେ ଆଗ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବିଗତ ଦିନରେ ସିଏ ପୁଅକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବି, ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସଫଳତା ସେ ହେଇନଥିଲେ। ଏପଟେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାବୁ ଆମର କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମା ଦରକାର, ଆଉ ସେପଟେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସେଇ ମା କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଆରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାବୁ, ତମର ମୁଣ୍ଡଟା କାମ କରୁଛି ନା କୋଉଠି ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି? ଆରେ ଭାଇ, ଯଦି ଗୋଟେ ନାରୀ ତା ପୁଅକୁ ମାରିବାକୁ ଆଗରୁ ଅଲରେଡ଼ି ଚେଷ୍ଟା କରିସାରିଛି ତାହେଲେ ତମେ କାହିଁକି ସେ ନାରୀକି ତମ ପୁଅ ପାଖକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ? ଆରେ ଯଦି ତମ ପୁଅ ପାଇଁ ତମର ଏତେ ଚିନ୍ତା ତାହେଲେ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ପେଟରେ ଥିଲା ତମେ ସେତେବେଳେ ପର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି ରାସଲୀଳା କରୁଥିଲ? ଭାଇ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ମୋର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅଲରେଡ଼ି ସୋନାଲି ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଉପରେ ବନେଇ ସାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ବି କହୁଛି ଯେ ସୋନାଲି ପଣ୍ଡାଙ୍କର 50 ନୁହଁ 100ଟା ଭୁଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସୋନାଲି ପଣ୍ଡାଙ୍କର 100ଟା ଭୁଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାବୁଙ୍କର 1000ଟା ଭୁଲ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେଠି ରହିଲା ଭିତରେ ମୁଁ କିଛି ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଅନୈତିକତା ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିଛି, ତାର ସହିତ ମାନେ ଲାଇଭ୍ରେ ମୋ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ଦେଖୁଛ, ଗୋଟେ ଏପଟେ ସାର୍ ଆମର କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମୁଁ ପୁଅ ପାଇଁ ଏ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଛି, ଆଉ ଆର ପଟେ ସେଇ ପୁଅକୁ ପାଖରେ ବସେଇ ସେଇ ପୁଅ ସାମ୍ନାରେ ତା ମାଆର ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ତମେ ଏଇଥିରୁ କ୍ଲିଅରଲି ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାବୁଙ୍କର ତାଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରତି କେତେ ଚିନ୍ତା। ଆରେ ପୁଅକୁ ସିନା ପାଳିଥିଲେ ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ କଷ୍ଟଟା କ'ଣ, ସେ ତ ପୁଅକୁ ପାଳି ନାହାନ୍ତି ନା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଳିଥିଲା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହା ହେଲା ପରେ କ'ଣ 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 ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହା ହେଲା ପରେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମଉସାଙ୍କର ତାହେଲେ 2ଟା ସ୍ତ୍ରୀ। ଆରେ ମୁଁ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି ଯେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପାଖରେ ଗଲୁ ଦୋଷଟା ଆସିଲା କୋଉଠୁ। ଆରେ ମଉସା, ତମେ ଏ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ଯେଉଁ ତମର ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଧକ ଧକ କରି ଚଲେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, ତମ ଇଞ୍ଜିନ ତମ ଗାଡ଼ିକି ସପୋର୍ଟ କରିବଟି? ଭାଇ ତମେ ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିବ ଯେ ଛୁଆ ଦେଖିଲା ବାପା ବାହାଘର, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ କଥାଟା ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ। ମାନେ ଏଠି ନାତି ଦେଖୁଛି ଜେଜେର ବାହାଘର। ଭାଇ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀ ସେମିତି, ବାପା ଯେମିତି ପୁଅ ସେମିତି, ନାଇଁ ପୁଅ ଯେମିତି ବାପା ସେମିତି, ନାଇଁ ମାନେ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲିଟା ତ ସେଇଆ ଆଉ କ'ଣ। ଭାଇ ଏଠି ସୋନାଲି ଆଉ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ କିଏ ସତ କହୁଛି କିଏ ମିଛ କହୁଛି ସେଇଟା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କଥା ଜଣାଅଛି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2ଟା ଯାକ ମିଛଟାକୁ ପୁରା ଘୋଳିକି ବାଟିକି ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ସେ ଅର୍ଗସ ବାଲା ପୋଡକାଷ୍ଟ କଲା ପରେ କମେଣ୍ଟଟାକୁ ପଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କଥା, ଆଗରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା,
କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେସବୁ ଯାତ୍ରା ମାଗଣାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, 1.5 ମାସ ହେଲାଣି ପବନ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଆଉ 1.5 ମାସ ଏ ପବନଟା ଚାଲନ୍ତା ତାହେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଖରା ଦିନଟା ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ କଟିଯାଆନ୍ତା। ଭାଇ ଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ସେଇଟା ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଭାଇ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖାବ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।